ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات. فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا. کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آ گئے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا. تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے ہے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا. کہتے ہیں بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال. میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال. کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے گھر، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جی تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ. کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا. پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ. پھر کون سی آئے گی؟ عدن. پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ. تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی. تذکرہ غوثیہ. ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی. اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، وہاں اس نے روکنا تھا، وہ بھی نہیں رکا، ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی، یلملم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو، اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا، وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. اور سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہو، ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے، مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے، اور تمہارے بابے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں. اور جی تخت بلقیس بھی آ گیا، اور چھڑ دو تخت بلقیس آ گیا جی، پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں، اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو، میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا، اور ٹائم قیامت تک ہے. جھوٹ تو نہ بولو، کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہیں اس کے بھی مرشدی تار ہے نا، وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی. مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں، اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں باجماعت نماز پڑھی جا رہی ہے، اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے، باقاعدہ قرات سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی، ظہر کا وقت باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی، ظہر کا وقت باقاعدہ وہ قرات سنائی دی گئی، اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلام کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا اور قبر سے آواز آ رہی تھی قرات کی. اندازہ کرو زہر میں تو قرات اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے. اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زہر اثر میں کوئی اونچی قرات کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. سادی ہونا چاہیے تھا، قرات کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ پیر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا، کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا، عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا، بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا، ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے. تو واللہ میں کسی بزرگ کی توہین نہیں کرتا، تم خود کرواتے ہو. جب تم یہ کہو گے کہ اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، ہاں درخت اس کے پتے اس کے تنے جڑیں بھی سونے کی ہوگی. داتا حضور کشف مجموع میں لکھتے ہیں یہ فکرے ان کی زبان سے تب ادا ہوئے جب اس درخت کے نیچے تھے جس کے اوپر میں چڑھا ہوا تھا.
इज्जत और अजमत की कसम, पूरा दरख्त, उसकी टहनियां, उसका तना, उसकी जड़ें भी सोने की हो गई, सारा, हाँ, सारा ही सोने का हो गया। अब वो जो है ना ऊपर की उठाने के नीचे देखा तो जमीन सोने की, जमीन सोने की। ये क्या हुआ? दाएं देखा तो सोना, बाएं देखा तो सोना, आगे देखा तो सोना, पीछे देखा तो सोना। अब बाबा जी ने काम किया, क्यों नहीं मिट्टी दी टेमा पड़ा दिया? और कहता है हुजूर कहाँ से पकड़ाऊं, मिट्टी है ही नहीं, जहां तक नजर जाती सोना ही सोना है। बाबा जी एक सवाल है बाबा जी, अगर आप हवा में सोना निकाल सकते हैं बाबा जी, तो देश की गरीबी क्यों नहीं मिटा देते बाबा? जवाब बाबा जी, जब आप खुद सोना निकाल सकते हो तो हम लोगों से चंदा क्यों लेते हो बाबा जी? अच्छा जवाब, ये रॉन्ग नंबर है, ये रॉन्ग नंबर है। अब वो वाकया अगर कश्फुल मजूब में अली हजवेरी साहब ने लिख दिया है तो अल्लाह के बंदो, वल्लाहु आलम उन्होंने लिखा है नहीं लिखा, उन्होंने भी लिखा तब भी अल्लाह के बंदो ये पॉसिबल है? मुझे बताओ, अल्लाह से डर जाओ। जब ये झूठ तुम बोलोगे तो फिर हम तुमसे नहीं पूछेंगे कि यार अब वो बुजुर्ग किधर गए हैं। और इससे भी बढ़कर क्या सहाबा कराम को ये करामत नसीब थी? सही बुखारी में तो आता है कि हजरत अबू बकर जब खलीफा बनाए गए तो उन्होंने कहा कि लोगों तुम खूब जानते हो कि मेरा कारोबार बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था, लेकिन अब खिलाफत की जिम्मेदारी तुमने मुझ पर डाल दी है, तो मैं अपने बच्चों को कहाँ से खिलाऊंगा? क्योंकि मैं तो ऊपर देखो तो सोना, नीचे देखो तो सोना तो नहीं कर सकता। तो सहाबा कराम ने मशवरा करके एक मुहाजिर के बराबर उनका वजीफा बैतुल माल से लगाया। अगर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये नहीं सोना कर सक रहे तो तेरे बाबे तो शाही कोई नहीं। इससे भी बढ़कर सूरह तौबा की आयत नंबर 92 है हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वा तबूक के मौका पर जब ये अराबी लोग, बादिया नशीन पेंडू लोग आपके पास हाजिर हुए कि आप हमारे लिए कोई सवारी का बंदोबस्त कर दें ताकि हम आपके साथ इस जिहाद में रोमन एम्पायर के खिलाफ शरीक हो सकें, तो तुम उनसे फरमाते हो कि मेरे पास तो कोई ऐसी चीज नहीं कि मैं तुम्हारे लिए इस सवारी का बंदोबस्त कर सकूं। तुम देखते हो कि ये तुमसे इस हाल में वापस पलटते हैं कि इनकी आंखें आंसुओं से तर होती हैं उस गम के सबब कि जिहाद में शरीक नहीं हो सकेंगे। नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा कराम तो रोते हुए वहां से चले गए। नबी अलैहिस्सलाम ने ऊपर देखा तो सोना, नीचे देखा तो सोना तो नहीं किया। वो तो जामे तिर्मिज़ी में आता है कि हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने माल में से सोने के दीनार और साजो सामान दिया ग़ज़वा तबूक के मौका पर। उन्होंने भी सोना बनाया नहीं था, मेहनत से कमाया हुआ था। इससे भी बढ़कर सूरह बनी इसराइल में 9 मोजज़ात थे जो नबी अलैहिस्सलाम से काफिर कहते थे कि आप करके दिखाएंगे। उनमें से एक ये सोने वाला भी था। इसका सोने का कोई घर बन जाए, ऊपर देखो तो सोना, नीचे देखो तो सोना हो जाए। तो इसके जवाब में कहा गया नबी तुम फरमा दो कि मैं बशर हूँ, रसूल हूँ, ये मेरा काम नहीं है कि ये मोज़ात में खुद से दिखा सकूं। तो मुझे बताओ कि अगर कुरान में नबी अलैहिस्सलाम की नबूवत स्टेक पे लग जाती है नाउज़ुबिल्लाह इस हवाले से कि काफिर उनके ऊपर ये डिमांड रख देते हैं और अल्लाह ताला वो डिमांड भी पूरी नहीं करता कि भाई ऐसा नहीं होगा, अल्लाह चाहेगा तो होगा, कि इसका सोने का घर हो, तो अगर नबी के गुलाम ये सारे काम कर लेते थे तो नबी अलैहिस्सलाम के केस में क्यों नहीं हुआ? दुनिया में कदर एफर्ट नहीं, इसलिए ये कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ने देते, कहते हैं तुम गुमराह हो जाओगे, यानी कि रास्ते पे आ जाओगे। तो जब तुम इस किस्म के झूठे वाक़यात को दीन बना के पेश करोगे तो फिर तो हम ये कहेंगे जी। अबुल हसन खरकानी के बारे में फरीदुद्दीन अत्तार ने नकल किया जी, वो ख्वाब में आगे महमूद गजनवी के सोमनाथ पे आखिरी हमले के वक्त उसने वो जुबा लेके दुआ की, ताज़ा करो बाबा जी नाराज, बाबा जी। हाँ इतने बड़े आदमी थे, अपना जुबा दिया महमूद गजनवी को, जब मुश्किल आई तो दुआ मांगना आगे रख के अल्लाह फतह दे देगा। तो महमूद कहते हैं जब सोमनाथ के मंदिर नहीं फतह हो रहे थे तो मैंने बाबे का जुबा सामने रख के दुआ की तो अल्लाह ने मुझे फतह दी। कहते हैं बाबा जी रात ख्वाब में मिले तो कहने लगे तूने क्या कीमत डाली मेरे जुब्बे की? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाने लगे तू मेरा जुब्बा सामने रख के दुआ करता कि या अल्लाह हिंदुस्तान के सारे काफिर मुसलमान हो जाए तो अल्लाह ने तौफीक ईमान दे दी। ये तूने क्या दुआ मांगी? बाबा जी ने क्या कि तूने तो मेरे कुर्ते की कीमत ही बड़ी कम लगाई है। अगर तू ये जुब्बा उठा के ये कहता ना कि क़यामत तक हिंद की सरजमीन में कोई काफिर नहीं होगा
तो ये दुआ कबूल हो जाती। हमारा मासूमाना सवाल है कि नबी इस्लाम तो कुर्ता मुबारक पहन के जब मदीने की गलियों में और मक्के की गलियों में जाते थे तो लोग तकलीफ देते थे मक्का शरीफ में, ताइफ में। आपको देखकर, आपके कुर्ते को देखकर तो सारे का सारा मक्का और मदीना तो मुसलमान नहीं हुआ, आपकी तबलीग से हुआ है। और तुम कह रहे हो कि बाबे के कुर्ते से ये हो जाना था। फिर सही मुस्लिम में हदीस है, अस्मा बिनते अबी बकर ने नबी इस्लाम की वफात के बाद एक काला जुब्बा, किसरवानी त्यालसी, पर्शियन अंपायर का जुब्बा, वो काला ही होता था जिस तरह सिंधी अजरक रेड होती है, वो निकाला और कहा ये नबी इस्लाम का कुर्ता था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे पहना करते थे और हम इसका धोवन मरीजों को शिफा के तौर पर पिलाते हैं। नबी इस्लाम का कुर्ता शिफा देता है अल्लाह के इज़्न से, लेकिन सहाबा कराम ने जंगे कादसिया और यरमूक में नबी का कुर्ता नहीं पेश किया कि जितने यहाँ पे रोमन अंपायर के लोग हैं सारे के सारे मुसलमान हो जाए इसकी बरकत से। तो तेरे बाबे का कुर्ता इतना बड़ा किथों हो गया, कहानियां करवाना है। कहते जी नबी के साथ क्यों कंपेयर करवाते हो? इसलिए कि हमारा नबी वो है जिसकी कब्र मदीने में, हमने कलमा उसका पढ़ा हुआ है ना। तुम्हारा नबी कौन है वो बताओ? कहीं वो तो नहीं है जिसने कहा था कि मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से भी बड़ा होगा, बायजीद बुस्तामी? हाँ, और तुम्हारे मौलवी दिफा कर रहे हैं कि अल्लाह बोल रहा था उनके मुंह से, और अल्लाह तो नबी के मुंह से नहीं बोलता। वहां में भी आया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, नबी अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं जो उनको वही की जाती है। और तू हर वक्त बायजीद फकरे बायजीद फकरे जुनैद बायजीद, ये वो शेर पढ़ता रहता है डॉक्टर इकबाल के। भाई हमें ये इख्तलाफ है, क्यों उसने कहा लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद, मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा, क़यामत के दिन का झंडा तो हमारे नबी इस्लाम के पास होगा। हाँ, और ये डिफेंड करते हैं इसको। तो भाई अगर बुजुर्गों की इज्जत करवानी है, इनका ईमान बचाना है, तो इन सारे वाकयात को झूठ कह दो, हम तुम्हारे साथ हो जाएंगे।